नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पार्लीमेंट दा बजट इजलास होवेगा अज तो शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्लीमेंट दे दोहां सदनां दी सांझी बैठक नूं करनगे संबोधन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दी G20 प्रधानगी बराबर विकास अते सांझे भविख दा सुनेहा दिंदी है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा प्रमुख कसाबा कोरोसी वालों नवी दिल्ली विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात। नैशनल डिफेंस कॉलेज दे वफद वालों सूबे दे मुख सकत्तर विजय कुमार जंजुआ नाल मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पार्लीमेंट दा बजट इजलास अज तो शुरू होण जा रहा है। इजलास दे अज पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पार्लीमेंट दे केंद्री हाल विच लोक सभा अते राज सभा दी सांझी बैठक नूं संबोधन करनगे। राष्ट्रपति दे रस्मी भाषण तो बाद पार्लीमेंट दी कार्रवाई आरंभ होवेगी। इस दौरान दोहां सदनां विच आर्थिक सर्वेखण पेश कीता जावेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों भलके अगले माली वरे दा बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय सरकार दी 5 साल दी म्याद दा यह आखिरी मुकम्मल बजट होवेगा। इस इजलास दौरान कुल 27 मीटिंगां होणगियां अते यह इजलास 6 अप्रैल तक चलेगा। यह इजलास 2 भागां विच होवेगा। 14 फरवरी तो 12 मार्च तक छुट्टी होवेगी। बजट इजलास दौरान पार्लीमेंट दे दोहां सदनां दी कार्रवाई नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई अते सारीआं पार्टियां दे सहयोग लई सरकार वल्लों कल पार्लीमेंट हाउस कंपलैक्स विच सरब पार्टी मीटिंग करवाई गई। केंद्र दे सद्दे ते करवाई गई इस मीटिंग विच 27 वख-वख सियासी पार्टियां दे नुमाइंदियां ने भाग लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वणज मंत्री पीयूष गोयल अते संसदी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक विच भाग लिया। संसदी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बैठक बेहद सुखावे माहौल विच हुई। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा। सरकार की तरफ से हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इश्यू under the rules and procedures permitted by the chair. Overall, in a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition. And since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने बजट इजलास तो पहला कल पार्लीमेंट हाउस कंपलैक्स विच ढुकवें प्रबंधां अते सहूलतां दा जायजा लिया। उन्हां पार्लीमेंट दे बजट इजलास दौरान स्वच्छता ते विशेष ध्यान देण ते जोर दिता अते सारियां संबंधित एजेंसियां नूं निर्विघन ढंग नाल बजट इजलास नूं नेपरे चढ़ाउण लई काम करन लई आखिया। लोक सभा स्पीकर ने पार्लीमेंट हाउस कंपलैक्स विच सुरक्षा प्रबंधां दा भी जायजा लिया। उन्हां सुरक्षा अधिकारियां नूं संसद मैंबरां दी सदन तक सुखाली पहुंच लई ढुकवें प्रबंध करन अते सुरक्षा दे उच्च मियारां नूं बरकरार रखण दी हिदायत कीती। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अते फूड प्रोसैसिंग सनत मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कल चंडीगढ़ विच G20 दी भारत दी प्रधानगी तहत कौमांतरी वित्ती संरचना वर्किंग ग्रुप दी पहली मीटिंग दा उद्घाटन किया। इस मौके ते नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साइंस ते नवाचार कारण भारत तेजी नाल विकास कर रहा है, क्यों जो भारत दे भविख लई ये दोवें आपस च जुड़े हुए ने। भारत की प्रधानगी विच G20 का विषय है वसुदेव कुटुंबकम जां एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह बराबर विकास अते सारियां लई सांझे भविख दे सुनेहे नूं दर्शाउंदा है। जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णता प्रतिबद्ध। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के चलते हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਰੋਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਸੌਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 120 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ 63ਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ AK ਪੁੰਡੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਫਦ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, IPS ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी कोऑर्डिनेटर विकास गर्ग ने कहा कि इस समागम दौरान किसान सम्मेलन, आहार से आरोग्य सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन, किशोर ते किशोरी सम्मेलन और मैगा खूनदान कैंप लगाए जाएंगे। 2 फरवरी को शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। सरकारी कॉलेज रूपनगर के एनसीसी कैडेटा ने स्वच्छ भारत मुहिम तहत वातावरण ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਤੇ ਜਾਮਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਕੈਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। स्वच्छ भारत मुहिम तहत भी इत्थे ट्री प्लांटेशन करनी है, साफ सफाई करनी है तो मतलब कि हुण जे साडी नौजवान पीढ़ी ही जागरूक नहीं होगी तो कोई जागरूक नहीं होएगा। इसलिए जे असी नौजवान पीढ़ी कोई कोशिश करांगे हुण तो रुख लगावांगे तो आने वाली पीढ़ी नूं इह दस्सांगे कि रुख दी साडी जिंदगी च क्या अहमियत है, क्योंकि रुख ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ 11.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 257 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 648 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 6.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 170 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 59,500 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 45 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 17,650 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਅੰਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 81 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 2-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।